guys, a very good morning. We had a little nap for about 3 hours and now we are heading towards New Bonganggaon station where the adventure awaits. From New Bonganggaon station we are going to take a car which will lead us to the Manas National Park. We all are eagerly waiting to enter the jungle and have a wonderful adventure in front of us. See you guys! Yeah. We are traveling by train because last time when I came to Manas, we came by flight. We landed at Guwahati Airport. But the problem is from Guwahati Airport, it takes about 5 hours to reach Manas National Park, which is a long journey. So this time we decided to come by train because it's much lesser. It's about 100 kilometers from New Bonganggaon station and it takes about 2 hours. So we save on time and well, you never know. You might get a chance to see some wildlife. Fresh morning should start with a fresh cup of tea. And we are almost at the New Bonganggaon station. It's about another half an hour. We'll reach the station. রেলগাড়ি হইতে নামিয়া উচ্চশ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে প্রাতকৃত্য সারিয়া মুঠোফোনকে চার্জ দিয়া লম্বা দর্পণে টেরি বাগাইয়া আমরা চলিলাম মানস দর্শনে। After about a 2.5 hour drive from New Bonganggaon, we have ultimately reached the gate of Manas National Park and we are going to enter the park and we will start our safari. But the thing is, you can stay. There are a lot of places to stay outside the gate of Manas National Park. There are a lot of resorts, there are a lot of hotels. But the thing is, the place where we are going to stay, Manas National Park, Mathanmuri Bungalow, which is 23 kilometers from the gate, and we'll drive through the jungle and we are heading towards Mathanmuri Bungalow. Come on, follow me. এই মানুষের অরণ্যে রাত্রিবাস করিবার জন্য আপার বাংলো এবং লোয়ার বাংলো আছে। আমরা লোয়ার বাংলোয় স্থান পেয়েছি। আপার বাংলো অধিকাংশ সময়ই ভিভিআইপিদের দখলে থাকে, তবে ও নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। লোয়ার বাংলো আপনাকে কখনোই হতাশ করবে না। As you can see, there are 4 elephants over there. Can you see? There are at least 30 elephants. Just have a look. We've come to a watchtower where normally we find buffaloes and rhinos here, but unfortunately today we could not find any rhino. But yeah, we got a buffalo right there, and a dead buffalo's come. As you can see, this is Manas and we are going deep inside the jungle to have a safari, and it's pretty chilly, though it's almost middle of March, but it's pretty chilly. And we suggest that you carry, when you are coming to Manas, you carry some warm clothes like jackets and the caps, because it's very chilly in the morning and in the night. So
We are on our way, hoping to see some animals, but that's not the only thing for which we do the safari. Basically, we want to enjoy the jungle. That is what is important. The nature, the birds, beautiful trees. There are different kind of trees here. Lots of birds, lots of animals also. Let's hope for the best. Let's see what we can get today. জঙ্গল সাফারি এখানে কেবলমাত্র বাঘ, চিতাবাঘ, বন্যপ্রাণ দেখা নয়, এটি সামগ্রিকভাবে একটি অভিজ্ঞতা। ভোরের শীতলতা, উদীয়মান সূর্য বনকে সোনায় রাঙিয়ে তোলে। প্রতিটি মোড়েই থাকে কিছু না কিছু দেখার প্রত্যাশা, যা আমাদের মতন ট্যুরিস্ট এবং গাইডদের মধ্যে একটা নতুন আবিষ্কারের যাত্রা একত্রিত করে। এই জিপসির পিছনে বসে আপনি কেবল বন দেখেন না, আপনি এটিকে অনুভব করেন। আর এই অনুভবকে যে জীবন্ত করে তোলে সে হচ্ছে মারুতির জিপসি, ভারতীয় জঙ্গল সাফারির হৃদস্পন্দন। তার কারণ প্রত্যেকটা গাইড বা যারা এই জঙ্গল ভ্রমণ করান, তারা সবথেকে বেশি যেটাকে মূল্যবান মনে করেন তা হলো হালকা ফ্রেম, 4 চাকার ড্রাইভের ক্ষমতা এবং খোলা ছাদের নকশা। এটিকে দুর্গম পথ, নদীর তলদেশ সমস্ত কিছুই অন্বেষণের জন্য নিখুঁতভাবে আমাদের সঙ্গী করে তুলেছে। তাই ডিজিটাল আরামে ভরা আধুনিক এসইউভির বিপরীতে জিপসির আকর্ষণ কখনোই ম্লান হয়নি। We have come to a watchtower. The reason is not to watch animals, but there will be one security guard with a gun who will be coming along with us. As you can see here, this is the place where they stay throughout the year, and it's basically an anti-poaching camp where they try to protect the animals and protect the nature. And at the same time, what they're going to do is, one of them is going to come with us in this car in case there are some animal attacks, because there are, as I told you before, there are lots of elephants here. Basically, at times when they get irritated, they might charge the car. So that is the reason we have a gunman with us who is the security, but they don't fire they basically don't fire at the animals, they fire up there. So that sound makes them run away from the car. So that is the basic purpose of having a gunman with us. Well, it's also a kind of security and self-confidence that we have a gunman with us. গর্জন করে, এ আপনাকে মাটির নিচের সাথে সংযুক্ত রাখে। সাফারি অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে জিপসির ওপর থেকে বাঘ দেখার একটা অন্য জাদু আছে। শালের গন্ধ, পথের ছন্দ এখানে একত্রিত হয়ে যায়, আর একত্রিত হয়ে একটি স্মৃতি তৈরি করে যা সারা জীবনের জন্য স্থায়ী হয়। থার, বোলেরো, নানা অত্যাধুনিক যান এই পার্কগুলিতে প্রবেশ করে ঠিকই, কিন্তু মারুতি জিপসি এখনও আইকন, ভারতের আসল সাফারি যান। অভিজ্ঞতা কেবল একটি যাত্রার চেয়েও বেশি। আমি এটাকে ছোট করে বলতেই পারি, ভারতের জঙ্গল সাফারি
প্রকৃতির অকৃত্রিম চেতনার উদযাপন এবং মারুতি জিপসি হলো এর সবচেয়ে বিশ্বস্ত রথ। একসাথে অ্যাডভেঞ্চার, ধৈর্য এবং স্মৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। এটি স্মরণ করিয়ে দেয় কিছু অভিজ্ঞতা ফিল্টার ছাড়াই সবচেয়ে ভালো। We might not have seen a tiger, but we've just seen a kill, as you can see here. This is probably the liver of the animal he killed. Come here. And this one seems to be the stomach of the animal. And there are the blood stains. Come. These are the remains of the skin of the animal. Blood stains the animal it killed. These are some of the organs. My God! Imagine what has happened. According to our guard, it happened last night. পিঁপড়ে আর কামড়ালে তো শেষ হয়ে যাবো। We have just experienced a kill. We haven't seen the kill, but we have seen the remains of the animal. And we are thrilled. It's superb. And scared too. Let's see what's waiting for us. Absolutely. আমার একটা বাজে জায়গায় দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল, ওরা কনসিয়াস হয়ে গেল। ভেতরে চলে গেল। কুলু কুলু বয়ে চলা এই মানুষের মুখে অস্তগত সূর্যের সোনালি প্রতিচ্ছবি। চিকচিক করছে জল। ধীরে ধীরে মানুষের কোলে সন্ধে নেমে আসবে, সব শান্ত হয়ে যাবে। আমরা ফিরে যাব আমাদের বাংলোর দিকে। তারপর বাংলোয় গিয়ে জমে উঠবে আমাদের আড্ডা। সারাদিন কি দেখলাম, কি দেখতে পেলাম না, কি মিস করে গেছি, কালকে কি দেখব, এই নিয়ে চলবে নানা রকমের চর্চা। বাঙালিরা একত্রিত হলে যা হয় আর কি। আর এই যাওয়ার পথে গাড়ির হেডলাইটে যদি কেউ ধরা পড়ে যায়, আমাদের চাহিদা কখনোই ফুরায় না। ফেরার পথেও চোখ চারিদিকে চেয়ে আছে, দৃষ্টি চারিদিকে, যদি কারোর দেখা পাওয়া যায়। Good morning. Well, today is the second day of our trip to Manas. We are at Mathanguri Bungalow, as you can see behind me, and now we are going to explore the jungle once again. It's about 6 o'clock in the morning. We are actually a bit late because actually the best time to go into the jungle is about 5 in the morning, but just because we were extremely tired yesterday, so we are a little late, but better late than never. What we are going to do, these are the two cars, and we are going to have the second safari of this trip. চাবি ওখানে তার সঙ্গে লাগানো আছে তো? দেখ না টেবিল, রাজু চাবি কোথায়? টেবিলই আছে। টেবিলে আছে দেখ। ওই ড্রেসিং টেবিলে। ড্রেসিং টেবিলে। রেডি? Well, I've got two drivers. They are not only drivers, they are guides also, Nirmal and Jamal.
So let's ask them about their experiences, because they've been driving these cars for years inside the jungle. So they must have got some wonderful stories to tell you. ऐसा कुछ experience बताओ ना कि जानवर आ गया सामने, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा तो बहुत बार हो गया, मेरे सामने हो गया, टाइगर सामना सामने हो गया। टाइगर? हाँ, टाइगर का सामना सामने हो गया। ऐसे कुछ नहीं किया अभी तक, गाड़ी का कोई हमला नहीं किया अभी तक गाड़ी में। ऐसे बहुत बार देखा है, सामना सामने हो गया था, लेकिन आज तक ऐसे अभी तक ऐसे। टाइगर मतलब रॉयल बंगाल टाइगर? रॉयल बंगाल बड़ा टाइगर जो बड़ा होता है रॉयल बंगाल है, और सामना सामने बहुत बार हो गया था, लेकिन अभी तक ऐसे गाड़ी में अभी तक हमला नहीं किया। और हाथी भी तो बहुत है। हाथी तो रोज हम लोग का सामना सामने होते रहता है हाथी। Well, actually in Manas there are n number of elephants. Whenever we are seeing elephants, it's like we are seeing about 30-40 elephants at the same time. But what he's saying is even more dangerous. He was face to face with a tiger once. एक बार हुआ क्या? दो बार? बहुत बार हुआ था ऐसा। Many times he encountered a tiger. Encountered in the sense he has faced a tiger, and but he's saying that they never attacked the car. So I'm a little scared. But who wants to miss a chance to see a tiger? To you, I don't. এই ভিডিওটা মাঝে মাঝে এরকম আনকাট এবং র রাখতে চাইছি, তার কারণ আপনারা যাতে আমাদের সাথে মানস ভ্রমণ করতে পারেন। এরকম পুরো বাংলো, তার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা, আকাশচুম্বী সব গাছপালা আর প্রকৃতির গন্ধ, এই সমস্ত উপভোগ করতে যারা আসেন, আসুন তাদের সাথে একটু আলাপ করিয়ে দিই। আমি সব্যসাচী পুরোটা তো বলে কেউ ডাকেই না, সভ্যতা করে। টুকটাক জঙ্গলে ঘুরতে ভালোই লাগে, আর টুকটাক ছবি তুলতেও ভালো লাগে। আমরা মানুষে এসেছি, এটা আমার দ্বিতীয়বার। এমনিতে আমার কিছু ব্যবসায়িক পেশা টেশা আছে, বাট ছবি তোলা নিয়ে একটা আগ্রহ আছে, প্লাস একটা ফটোগ্রাফি ক্লাব নিয়েও কাজ করি। আমি সুব্রত কুমার দা, এই প্রথম এলাম মানুষে, অসাধারণ লাগছে। এসছি মূলত ছবি তুলতে, নতুন এই শখটা নতুন, কিন্তু খুবই আগ্রহের সঙ্গে কাজটা করি। পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম ওষুধের ব্যবসাকে, সেটাও চলে, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি প্রকৃতির আনন্দে মেতে ওঠার জন্য। You must be wondering why I'm having a binocular in my hand. This is the Mathanguri bungalow, upper bungalow. I'm standing right here with my binoculars, and if you see, there are 3 elephants, probably mother, father and a baby, right at the bank. They came to drink water. So that's the advantage of Mathanguri bungalow. You sit and you enjoy the wildlife. Unbelievable. এখন তো দেখলাম কি করে ঘিরে ফিরে কি করে দিয়েছে। বুড়াবুড়ি বলে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, বুড়াবুড়ি ওয়াচ টাওয়ার আমরা গেছিলাম, ও দাদাও ছিল, ওরাও ছিল। প্রথম দিন গিয়ে 2টো হাতি, কিচ্ছু নেই। সেকেন্ড দিন বিকেলবেলা গিয়ে দেখছি গোটা 60 হাতি, আর খান 30 বেশি ছিল। গাউটা ছড়িয়েছিল প্রচুর, মানে ওই গাউর মধ্যে আর কি একটা পুরো টাসেল, মানে ওটা তো পরে হলো। আমরা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, ঢুকছি, হঠাৎ দেখি বিকট আওয়াজ। হ্যাঁ, কি ব্যাপার, সামনে দেখি বাইসন, পাল বাইসন ঢুকছে, ওই বাইসন না ওই ঢুকছে। তারপরে ডান দিক থেকে দেখি হাতি ঢুকছে। ওহ, আর এমন তাড়া দিল, বাইসন দে ছুট। না ছুট খুব একটা দিল না তো, ওরা তো আবার এসে ব্লক করলো। দাঁড়িয়েছিলাম ওয়াচ টাওয়ারে, পুরো মাটি কাঁপছে। মানে ওরকম অত অ্যানিমাল একসঙ্গে আমি কোনোদিন দেখিনি। আমিও দেখিনি অত অ্যানিমাল একসাথে। আমি ইনফ্যাক্ট কালকে যে হাতি দেখেছি একসাথে, কালকেও তো যে 30-40টা হাতি একসাথে। এই কি তোমাদের নেশা এগুলো? এই যে ক্যামেরা নিয়ে বেরো কেন এরকম ভাবে? না, পেশা তো নয়, নেশা। হ্যাঁ, ভালো লাগা। কিরকম ভালো লাগা? যে সারাদিন ধরে টাকা পয়সা খরচা করে, এইটা কিরকম বলো তো, মানে আসলটা তো বলা যাবে না, যাই হোক, এটা হচ্ছে অনেকটা ওই কলকাতার শহুরে জীবনের বাইরে বেরিয়ে এসে একটু অন্য কিছু খোঁজা। শহরে তো এগুলো পাওয়া সম্ভব না। একটু অক্সিজেন, বন্ধুদের সঙ্গে মেতে থাকা, ওয়াইল্ড লাইফ দেখতে পাওয়ার একটা এক্সাইটমেন্ট যে কারোর জন্যই আছে। সে আমরা ছবি তুলি, যারা তোলেন না তাদের জন্যও আছে। এইটা কাছাকাছি মহারাষ্ট্রতেও আমি গেছি, ওগুলো মানে মধ্যপ্রদেশের ফরেস্টেও গেছি, কিন্তু ওটা আরেকটু দূর, আরেকটু সময় সাপেক্ষ। কিন্তু ওখানে ডেফিনেটলি অ্যানিম্যাল স্পিসিস অনেক বেশি।
তো এখানে তো এই নদীটা একটা বাড়তি পাওনা, মানে এই থাকার জায়গাটা একটা বাড়তি পাওনা। বিকজ নদীর পাড়ে থাকা, সকালে যে প্রত্যেক দিন সকালবেলায় মোটের ওপর প্রত্যেক দিন যা দেখেছি একটা যে ঝোড়ো হাওয়া হয়, আজকেও হচ্ছিল, সেটা এখন আর কল্পনাও করা যাচ্ছে না যে সকালে ওরকম একটা ওয়েদার ছিল। এই ডিফারেন্সগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। একবার আমরা পূর্ণিমার সময় থেকেছি, সেবারে আমরা ভোরবেলা 4টের সময় এখানে এসে দেখলাম পুরো ব্লু, মানে ক্যামেরায় তো ব্লু এলো হোয়াইট ব্যালেন্সের জন্য, আর তার মধ্যে চাঁদের পুরো আলোটার মধ্যে ঝিকমিক ঝিকমিক করে এই লাইনে পড়েছিল, রূপোর মতো খেলছে, সেও আরেক দৃশ্য। এসব কলকাতায় কে দেবে? এটা করে উপর থেকে ঝুড়ে ঝুড়ে পড়ছিল তুলো। হ্যাঁ, ওই সময়টা ওটা পুরো স্নোফল হচ্ছিল মনে হয়। হ্যাঁ, ওটা তুলো ওই সময়টা ফাটে, স্নোফল, তুলো ফাটে, এবার পুরো চারিদিকটা সাদা হয়ে গেছিল। আর আমরা বসে থাকছিলাম, আমাদের গায়ে তুলো পড়ছিল। ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, খুব ভালো এক্সপেরিয়েন্স। সুবিধা এটা তুমি এটা বলে দাও যে দে আর এনজয়িং দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স, দে শেয়ার। See how they are enjoying their experience inside the jungle. Mathanguri Bungalow. Manush is just wonderful. দাদা, আপনারও কি এই ধরনের এদের মতন পাগলা? বাজে নেশা, এর থেকে হেরোইন, গাঁজা, চরসের নেশা অনেক বেটার। তাই? এই তো প্রচুর খরচা করেন আপনি। খরচা বলতে তো 3 লাখ টাকা মারুতি গাড়ি নিয়ে ঘুরছি। আচ্ছা, এটা একটা মারুতি গাড়ি। হ্যাঁ, বাড়ির খেয়ে বোনের মোষ তাড়াচ্ছি, সকাল থেকে খাওয়া নাই পেটে। কিসের উদ্দেশ্যে, কেন এসছি, কি করছি, হোয়াট দ্য হেল অ্যাম আই ডুইং? এটাই নেশা। সকাল থেকে পেটে খাওয়া নাই, জলের বোতলে জল খাচ্ছি, 2টা বিস্কুট ছিল সেটাও শেষ, এখানেও খাবার নাই। এখন কিসের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি? এটা নেশা ছাড়া আর কি। আচ্ছা, আপনার নামটা বলেন তো? অভিজিৎ চক্রবর্তী, মালদা থেকে এসছি। আচ্ছা, আপনার সঙ্গী কোথায় গেলেন? সঙ্গী ওখানে। আচ্ছা, নেক্সট প্ল্যান কি আছে? না, ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান কি আছে এরপরে? বিকেলবেলা আবার বেরোবো। নেক্সট কোন জঙ্গল? ও নেক্সট জঙ্গল না, আমার তো আবার সব আছে। আমি তো 22 তারিখ আবার বেনারস। আচ্ছা, আসলে অনেকে যেমন ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার হতে পারে না, আমি কোনো ফটোগ্রাফারই হতে পারিনি। যখন যেটা গিয়ে পড়ি তখন মনে হয় এটাও একটু তুলে দেখি কেমন লাগে, ওইটা ওই জন্য কোনোটাই বিশেষ হয়নি আর কি, যাতে ওঠেনি। তো 22 তারিখ বেনারস যাব, আর এপ্রিলের প্রোগ্রাম এখনো সেট করে পারিনি, দেখা যাক। মানে প্রত্যেক মাসেই থাকে আর কি। হ্যাঁ, আর বাকি জীবনের কি আর মহামারী করবো, ঘুরে ফিরে বেরিয়ে জীবন শেষ করে দিলেই তো হলো। দাদার নেক্সট ডে কি? নেক্সট দিহিং পাটকাই। সেটা কোথায়? দিহিং পাটকাই, আপার আসাম। আসাম, দিহিং পাটকাই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরি, তার সাথে মায়োদিয়া পাস, অরুণাচল প্রদেশ। একটা লম্বা ট্রিপ হবে, বাই রোডই যাবো, গাড়ি চালিয়ে যাবো। নামদাফা গিয়েছেন? নামদাফাতে এই দিকটা দিয়ে যায়, আর এটা হচ্ছে আপার আসাম দিয়ে ঢোকে, ডিব্রুগড় দিয়ে ঢোকে। ডিব্রুগড়ের ওই একদম ফ্যাগ এন্ড আসামের, ওখান দিয়ে পাশে অরুণাচল, মায়াদিয়া পাস, ওদিক দিয়ে যাওয়া যায়। তো ওখানে কিছু বার্ডিং হয়। আর দিহিং পাটকাই একটাই জায়গা যেখানে ফেরাল হর্স পাওয়া যায়, গতবার পেয়েছিলাম, ওয়াইল্ড হর্স যেটা। হ্যাঁ, বুনো হর্স, ঘোড়া যেগুলো। আর এবার তো মাগুরি বিলটা তো বিখ্যাত হয়ে গেল ইয়ের জন্য, ওই আমেরিকান উড ডাক এসছিল, তারপরে হোয়াইট উইংগেড উড ডাক আছে। আপনার ইন্টারেস্ট কি পাখির উপরে না অন্যান্য? সব কিছু, ওয়াইল্ড লাইফ, সব কিছুর উপরে। ওকে, বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ। আমার নাম অভিজিৎ চক্রবর্তী, বাড়ি মালদায়। আমি একটা সরকারি স্কুলের হেডমাস্টার। আর পার্ট টাইম এই সমস্ত করে বেড়ান? এগুলো করে বেড়াই পার্ট টাইম। লং ড্রাইভের নেশা, টেনিস খেলার নেশা, মার্শাল আর্টের নেশা আছে, আর এই ওয়াইল্ড লাইফ তো আছে, এগুলোই করে বেড়াই।
absolutely in a core area of Manas. You can see this is a river bed. The water is not flowing now and it's dense absolutely. And you know what I found out here? This. This is the carcass of a wild boar which has been killed and eaten by either a tiger or a leopard, because we have seen pug marks. It's a wild boar's carcass. This is the head, and that's the skin and the remaining parts. Come here. This is the wild boar's skin, and this is the leg, and there are other remains here also. See the bees. Can you imagine where we are actually standing? And it's smelly. ডাব তো করতেই হবে, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি কিলো ডাব করতে হবে না গো, দারুণই আছে। Yeah, now it's time for breakfast, and in Mathanguri Bungalow you don't get so many choices. What you have to do is, this is what we call puri, and this is sabzi, which is you can see what is it, and this is a veg item which you have with, and with some pickles and onions. Not bad. প্রাতরাশ উদরে ভরিয়া উচ্চ বাংলা হইতে পদব্রজে নিম্ন বাংলার বারান্দায় আসিয়া বসিয়া অপরূপ মানুষের রূপশোভার অনুভূতি সুদ আসল সহিত উপভোগ করিতে করিতে শ্রমিকদাকে অনুরোধ করা হলো আসামের তথা ভারতের তথা বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পীর একটি গান যদি উনি গুনগুনিয়ে ওঠেন তবে 16 কলা পূর্ণ হয়। উনি আমাদের অনুরোধ রাখিলেন। হাহাকার শুনি নিঃশব্দে নীরবে, ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছ কেন? নিঃশব্দে নীরবে, ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছ কেন? ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছ কেন? বিস্তীর্ণ দুপায় অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনি নিঃশব্দে নীরবে, ও মানুষ তুমি, ও মানুষ বইছ কেন? বিস্তীর্ণ দুপায় অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে, ও মানুষ তুমি, ও মানুষ বইছ কেন? 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 We have started from here, and it's time to say goodbye to Manas for this time. And I promise I will keep on coming and will provide information to you all who love jungles, who love Manas, and we will spend wonderful 3 days. And now let us say goodbye to beautiful Manas National Park. তাহলে মাইলস অ্যান্ড মেমোরিজ আজ এই পর্যন্তই।
ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার, সাবস্ক্রাইব, লাইক করতে ভুলবেন না। এরা থাকুক এদের জঙ্গলে, আর আমরা ফিরে যাই আমাদের কংক্রিটের জঙ্গলে, শহর কলকাতায়। দেখতে থাকুন আমাদের স্মৃতির অ্যালবাম।